नमस्ते बच्चों। आज हम विषय हिंदी में कक्षा 6 में पाठ 7 यह भी एक परीक्षा देखेंगे, जिसके लेखक है सुरेंद्र आंचल। यहाँ पर प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी हैं। अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो रूपक कहानी आदि की रचना की है। यानी कि આજે તમે જે અહીંયા એકાંકી જોઈ રહ્યા છો, જેના રચનાકાર જે છે એ સુરેન્દ્ર અંચલ છે અને તેઓ એકાંકી, કવિતા, રેડિયો રૂપક જેવી कहानी यानी कि वार्ताओं की रचना करी है। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियाँ हैं उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। तेओ जणावे छे कि जीवन में अपना जीवन अंदर शिक्षण खूब महत्व है, बराबर। अने मनुष्य जे छे एने पोतानी अंदर रहेली जे शक्ति है, बराबर, अने एनो सारी रीते जो एनो उपयोग करे तो ए साचुं शिक्षण आपणुं कहेवाय, बराबर। परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल्य उद्देश्य नहीं होता है, बराबर। तेओ जणावे छे कि परीक्षानी अंदर खूब सारा मार्क्स लई आवे ए शिक्षणनो उद्देश्य नहीं, परंतु शिक्षण ए आपणा जीवननी अंदर पण होवुं जोईए, बराबर। मगर वास्तविकता जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना है, बराबर। तो वास्तविक शिक्षण शुं छे कि जे तमे शिक्षण मेळवेलुं छे तेनो उपयोग आपणा जीवन दरमियान करवो जोईए, या तो एनो उपयोग बीजाना विकास माटे करवो तो जे साचुं शिक्षण कहेवाशे। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज़ है, यही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है, बराबर। आजे एकांकी तमे जे भणवाना छो, बराबर, जे पाठ तमे अहींया भणशो, बराबर, तेनी अंदर मानवता ए खूब महत्वनुं छे एवुं अहींया तमने जणाववामां आव्युं छे। तमने अहींया एक दृश्य बतावेलुं छे कि जेनी अंदर 4 बाळको तमने देखाई रह्या छे अने एक बाळकना हाथमां कंईक वस्तु छे, बराबर। ते शुं छे, बराबर। पछी एक बाळक जे छे ए चानी केटली अने कंईक हाथमां लईने आवी रह्यो छे अने एक बाळक जे छे न्यूज़पेपर वेची रह्यो होय एवुं तमने जणाय छे, बराबर। तो हवे पाठमां शुं छे ते तो आपणे अहींया पाठमां ज जोईशुं, बराबर। चलो, तो अहींया पेलुं प्रथम दृश्य तमने बताव्युं छे, जिसके अंदर है कि पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं, बराबर। हवे अहींया तमने खबर पड़शे कि आ एक नाटकनुं पहेलुं दृश्य तमने अहींया, बराबर, पहेलुं दृश्य ऊभुं करे छे, तेनी अंदर पर्दो ऊभो थाय, पर्दो उठे छे, ते तेनी अंदर जे दृश्य जोवा मळे छे तेनी अंदर दर्शाव्युं छे कि बाजार यानी कि बजारनुं दृश्य छे अने तेनी अंदर केटलाक लोको आम तेम जई रह्या होय एवुं दृश्य बताववामां आव्युं छे। एक बालक कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश। एक बाळक बतावे छे एनी अंदर कि जेणे कंधा पोताना खभा पर एक थैली लटकावेली छे अने हाथमां ब्रश छे, बराबर। बूट पॉलिश एक राहगीर से, बराबर। शुं करे छे ते बोले छे कि बूट पॉलिश राहगीर एटले कि कोई आवनार जनार व्यक्ति हशे, मुसाफर हशे, तेने कहे छे, बाबूजी जूते चमका दूँ, शानदार कर दूंगा। ते कहे छे कि बाबूजी, बराबर, मैं तमारा जे बूट छे एने हूँ चमकावी दऊँ अने एने एकदम हूँ शानदार बनावी दईश। राहगीर, नहीं रे, परे हट। राहगीर शुं कहे छे, ना ना, मारे नथी जोईतुं, बराबर, तू आम जा। बालक, बूट पकड़कर, बराबर, तेना बूट पकड़ी ले छे। आईना बना दूंगा जूतों को, अपनी शकल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये, बराबर। ते कहे छे बूट पकड़ीने यानी कि एना पग पकड़ी ले छे अने कहे छे आईना बना दूंगा, यानी कि हूँ बूटने एकदम चमकावी दईश, बराबर। तमे आईना एटले कि कांच, बराबर, तमे कांचमां तमे मोढुं केवी रीते जोई शको छो एवी ज रीते हूँ बूटने पण एवा शानदार चमकावी दईश कि तमे तेनी अंदर पोताना चेहरो जोई शकशो, बराबर। अने एवुं थाय पछी ज तमे पैसा आपजो अने एना खाली मात्र 2 रुपया थशे। राहगीर, अरे हट, जोक की तरह चिपक जाता है, बराबर। यहाँ के आम साइड पर हट, बराबर। जोक की तरह चिपक जाता है एटले कि जोक एक एवुं जीव छे, बराबर, जे पाणीनी अंदर रहे छे, बराबर, अने जो ते आपणा शरीर पर जो एक वखत ચોંટી જાય तो ए शुं करे छे, लोही चूसीने जे बहार पछी छूटो थाय छे, बराबर। तो ए कहे छे कि तू ए जोकनी जेम चिपकी जाय छे, बराबर, भाग यांथी। राहगीर के पीछे बालक चला जाता है, बराबर। राहगीर त्यांथी एने साइड पर करीने आगळ चाल्यो जाय छे, परंतु ए बाळक तेनी पाछळ पाछळ जाय छे। दूसरी ओर से एक हाकर
अखबारों का बंडल ले आता है, बराबर। બીજી તરફથી શું થાય છે કે એક હોકર યાની કે અખબાર યાની કે પેપર ન્યૂઝપેપર વેચનાર એક બાળક જે છે એ એનું આખું બંડલ હાથમાં લઈને આવે છે। હોકર કહે છે અખબાર હિલાતે હુએ, જે પેપર એણે લીધેલો હતો તે આમ હવામાં આમ હલાવતો જાય છે અને કહે છે आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्राओं की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा, आज की ताज़ा खबरें, बराबर। एक साथ एवी રીતે બોલતો બોલતો, બરાબર, એનું રટન કરતો કરતો આવે છે કે આજની તાજા ખબર, ભૂકંપથી જે પડી ગયેલા જે મકાનો હતું તેનું નવનિર્માણ થશે, યાની કે ફરીથી બનાવવામાં આવશે, છાત્રાઓની યાની કે જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેની ફીસ માફ કરી દેવામાં આવી છે અને સ્કૂલના બાળકોએ ડાકુને પકડેલો છે। आज की ताज़ा खबरें, बराबर, આજની તાજા ખબર એમ કરીને બોલતો બોલતો જાય છે। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं, बराबर। बधी एनी बोलीथी न्यूज़ जे बधा संभळाय छे तो लोकोने एना આજનો ન્યૂઝપેપર વાંચવા માટે રસ જાગે છે તો બધા લોકો શું કરે છે એ અખબાર यानी कि न्यूज़पेपर खरीदवा માંડે છે। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है, एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, बराबर। ए बीजी तरफथी શું છે ચાય વેચનાર બાળક આવે છે અને એના એક હાથમાં ચા ભરેલી કેટલી છે અને કેટલાક કપ મૂકેલા છે અને એક હાથમાં એક ડોલ જાડી જેવું છે જેની અંદર ઘણા બધા કપ મૂકેલા છે અને બીજા હાથમાં ચાની કેટલી છે। ચાયવાલા જે ચાવાળો છોકરો છે કહે છે चाय गरम चाय, बराबर। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है અને બીજો એક બાળક શું થાય છે કે એણે જે ન્યૂઝપેપર ખરીદ્યું હતું તે વાંચતા વાંચતા એ ચાવાળા છોકરા સાથે ભટકાઈ જાય છે, બરાબર। बाल्टी छिटक कर गिरती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं, बराबर। અને એના હાથમાંથી જે બાલ્ટી યાની કે જે કપ ભરેલી બાલ્ટી હતી તે પડી જાય છે અને એમાંથી 2-3 કપ નીચે પડી જાય છે। ચાયવાલા અંધા હે ક્યા, देख कर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए, એ ખીજાઈ જાય છે અને કહે છે આંધળો છે કે શું, જોઈને નથી ચાલી શકતો, બરાબર, મારા કપ તૂટી ગયા। તો સામેવાળો બાળક કહે છે चल चल फुट यहाँ से, पेंट खराब कर दिया और ऊपर से रोप जमा रहा है। શું કહે છે એક બાળક જે સામે જે હતો એ કહે છે કે ચાલ ચાલ અહીંયાથી ચાલતો પકડ, બરાબર, આખું પેન્ટ ખરાબ કરી નાખ્યું ને ઉપરથી રોપ જમાવે છે। दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं, બંને લડવા માંડે છે। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है, बैसाखी એટલે કે જે અપાહિજ વ્યક્તિ હોય, બરાબર, તેને ચાલવા માટે જે ટેકો લેવા માટેનું સાધન હોય તેને શું કહેવામાં આવે, बैसाखी, બરાબર। તો એક આંધળો અને બૂઢો યાની કે ડોસો હશે, ઘરડો હશે એવો ભિખારી એ बैसाखीના સહારે ચાલતો આવે છે। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और रेजगारी आदि है, मतलब કે શું છે એના હાથમાં જે વાટકો હોય છે તેની અંદર કોઈક એને દાનમાં આપેલું હોય એવા પકોડા, અમરૂદ એટલે કે જમરૂક, રોટલીના ટુકડાઓ અને રેજગારી એટલે કે કેટલાક પૈસાઓ, બરાબર, એ એના કટોરામાં એના વાટકામાં હોય છે। भिखारी बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया है, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा, बराबर। એમ બોલતો બોલતો જાય છે કે બાબુજી મેં ભૂખ્યો છું, મારું બધું લૂંટાઈ ગયું છે, ભગવાન તમને ખૂબ બરકત આપશે, તમને ખૂબ વિકાસ થશે, બરકત એટલે કે ધનવાન બનાવશે અને ભગવાન તમારા ભલા કરે કે ભગવાન તમારું ભલું કરશે, એવું બોલતો બોલતો જાય છે। એક બાલક હાથ મેં કિતાબે, અને એટલામાં એક બાળક આવે છે જેના હાથમાં કેટલીક ચોપડીઓ હોય છે। परे हट, इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है, बराबर। એ છોકરોના હાથમાં ચોપડીઓ હોય છે તેની સામે બોલે છે તેમ કહે છે કે સાઈડ પર હટ, ઉપરથી એક તો સ્કૂલ માટે મોડું થાય છે અને તું સામે આવે છે પાછો, એવું બોલે છે। जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है, बराबर, અને ખિસ્સામાં હાથ નાખે છે અને પૈસા કાઢીને ગણે છે। यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 18 कम है, तू देगा। શું કહે છે કે મારે આજે પિક્ચર જોવા જવાનું છે અને એમાં પણ હજી 50 પૈસા ઓછા છે, તું આપવાનો છે, અને ત્યાંથી એ ચાલ્યો જાય છે। હવે તમે અહીંયા જુઓ એ દ્રશ્ય તમને અહીંયા બતાવેલું છે। भिखारी કહે છે बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ। भिखारी કહે છે કે હું આંધળો છું,
बेसहारा छूँ, હું તને શું આપી શકીશ? सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। નીલી છત્રીવાલા અર્થાત ઈશ્વરની વાત કરેલી છે કે જે આસમાનમાં બેઠો છે એમ કહેવા માંગે છે, બરાબર? તેમ કહે છે કે બધાને આપનાર તો એ નીલી છત્રીવાળો ઈશ્વર છે। એક બાલક સાયકલ પર આકર બૂढ़े से टकरा जाता है। અને એટલામાં એક બાળક નવું આવે છે અને એ સાયકલ પર ચાલી રહ્યો છે તો એ ભિખારી સાથે અથડાઈ જાય છે। बूढ़ा गिर पड़ता है, लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है, બરાબર? એ ડોસો ભિખારી જે હોય છે તે પણ પડી જાય છે અને એના હાથમાં જે લાકડી અને કે વૈસાખી જે હોય છે અને એનો વાટકો એ પણ દૂર જઈને પડે છે। ભિખારી ચીખ કર, હાય રે મેરી ટાંગ ટૂટ ગઈ રે, અબ ક્યા કરું? શું કહે છે કે મારી ટાંગ તૂટી ગઈ, હવે હું શું કરીશ? અને એ ચીસ પાડવા માંડે છે। સાયકલવાલા યાની કે છોકરો કપડે ઝાડકર સાયકલ ઉઠાતા હૈ, બરાબર? એ તરત પોતાની સાયકલ પરથી ઉતરે છે અને એના કપડાં સાફ કરે છે જે પડી ગયો હોય છે ભિખારી, બરાબર? પછી સાયકલ ઉચકે છે। અંધા હે ક્યા, સામને આ ગયા, इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है, બરાબર? બરાબર, એ પાછો ખીજાઈ જાય છે। એક તો એને પાડી નાખ્યો એને અને પાછું ઉપરથી એને જ ખીજાય છે, એમ કહે છે આંધળો છે કે શું, સામે આવી ગયો, આવા ભિખારીઓ તે નાકમાં દમ કરી નાખ્યો છે। સ્કૂલ કી દેર કરવા દેગા, પરીક્ષા કા પહેલા દિન હૈ, બરાબર? મને સ્કૂલમાં મોડું થઈ જશે ને આજે પરીક્ષાનો પહેલો દિવસ છે। અને પછી સાયકલ પર જવા માંડે છે। ભિખારી પડા પડા, ત્યાં પડ્યો ભિખારી, हाय भगवान मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुस मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे, ए लाला ए बाबू मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे, બરાબર? એવી રીતે ત્યાં બૂમ પાડતો બેઠો રહે છે। ત્યાંના આવનાર જતા બધા લોકોને કહે છે કે કોઈ મને ઉચકી લો, મારી ટાંગ તૂટી ગઈ છે, હે ભગવાન, એમ કરીને ચીસો પાડે છે। અને કોઈ કે કોઈ સારો માણસ મને ઉચકીને મને કિનારે તો બેસાડી દો, બરાબર? મને એક તરફ લઈ ચાલો રે, એમ કરીને બૂમો પાડે છે। તો એક વિદ્યાર્થી આતા હૈ હાથ મેં બસ્તા, બસ્તા યાની કે પોતાનું બેગ, બરાબર? એક વિદ્યાર્થી ત્યાંથી આવે છે અને એના હાથમાં એક બેગ હોય છે। વિદ્યાર્થી, અરે ક્યાં હો ગયા બૂढ़े બાબા, અને નરમાઈશથી પૂછે છે અને વિનમ્રતાથી પૂછે છે, અરે શું થઈ ગયું બાબા તમને? પછી ટાંગ દેખકર યાની કે એના પગ જુએ છે, અરે રે चोट ज़्यादा लगी है, कटोरे में पैसे रोटी आदि डाल देता है, यानी कि પછી છે ને ત્યારે તમને ચોટ યાની કે તમને ખૂબ વાગ્યું છે અને એના વાટકામાં શું કરે છે, એના જે ટિફિનમાંથી રોટલીના ટુકડા હતા અને કેટલાક જે પૈસા હતા એની પાસે તે એનામાં નાખી દે છે। કહે છે લો બાબા, યહ रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपये है। તમે આ ચિત્રમાં જોઈ શકો છો। ભિખારી कटोरा लेकर कहराता हुआ, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे मेरे राजा बाबू को। मुझे अंधी लकड़ी कहाँ है, मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है बेटे, मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। ભિખારી કહે છે કે એને આશીર્વાદ આપે છે કે જીતે રે બેટા, ભગવાન તને સારા નંબરથી પાસ કરે, બરાબર? અને મારા આંધળાની મારી લાકડી ક્યાં છે બેટા, તું મને એક સડકના કિનારે, સડક યાની કે રસ્તાના કિનારે તું મને એક ઝાડની નીચે બેસાડી દે તો ભગવાન તારું ભલું કરશે। વિદ્યાર્થી લકડી થમાકર યાની કે લકડી એના હાથમાં આપે છે। લો યહ રહી લકડી, સ્કૂલ કી ઘંટી સુનાઈ દેતી, યાની કે સ્કૂલ એના નજદીકમાં છે એટલે એની બેલ સંભળાય છે। અરે પહેલી ઘંટી લગ ગઈ, आज परीक्षा का पहला ही दिन है, किंतु खैर બૂढ़े से બાબા ઉઠો, શું કરે કહે છે કે લો બાબા તમારી લાકડી। એટલામાં એને શું થાય છે કે સ્કૂલનું બેલ સંભળાય છે। અરે એ અચાનક એ તરફ જોઈને ચોંકી જાય છે, કહે છે કે અરે પહેલો બેલ વાગી ગયો, આજે પરીક્ષાનો પહેલો દિવસ છે, પરંતુ કોઈ વાંધો નહીં। બૂढ़े યાની કે એ ડોસા માણસથી કહે છે બાબા ઉઠો, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूँ, કહે છે કે હું તમને ફૂટપાથ પર બેસાડી દઉં છું। અરે तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, ખૂન બહે રહા હૈ। એટલામાં જોઈ છે કે એના પગમાં ખૂબ વાગ્યું હોય છે, તે કહે છે અરે તમારા પગમાં તો ખૂબ ઊંડો ઘાવ લાગ્યો છે, ઊંડી ચોટ આવી છે તમને, ખૂન યાની કે લોહી પણ વહી રહ્યું છે। કલાઈ કી ઘડી દેખકર સોચતા હુઆ સ્વયં સે, પછી એટલામાં કલાઈ એટલે કે પોતાના કાંડામાં જે ઘડિયાળ પહેરેલી હોય છે તેમાં જોઈ છે અને ઉધર પરીક્ષા કા સમય ઇધર યહ અંધા બાબા ક્યા કરું,
એ વિચારે છે કે એ બાજુ એક તરફ પરીક્ષા છે અને એક તરફ આ બિચારો આંધળો વ્યક્તિ શું કરું હવે। अंतरात्मा से आवाज़ गूंजती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा ધર્મ है। બરાબર, તેનું મગજ જે છે બરાબર એક તરફ પરીક્ષામાં ધ્યાન છે અને બીજી તરફ આ ગરીબ પ્રમાણે બરાબર આ ગરીબ પાસે યાની કે આ બિચારા અંધા વ્યક્તિ પાસે બરાબર એનું દિમાગ બંને તરફ ચાલે છે। પરંતુ એટલામાં અંતર યાની કે હવે એનું મન શું કહે છે, એક તરફ કહે છે કે ઇન્સાનની સેવા યાની કે કોઈ પણ વ્યક્તિની સેવા કરવી એ આપણું પહેલું કર્તવ્ય બરાબર અને એમાં બી ઉપરથી જો એ મુસીબતમાં હોય તો એનું મદદ કરવી આપણું પહેલું કર્તવ્ય છે અને એ સૌથી મોટો ધર્મ પણ છે। વિદ્યાર્થી બાબાથી કહે છે, ચલો બાબા तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं, कि चलो बाबा હું તમને हॉस्पिटल સુધી લઈ જાઉં। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। बराबर, तो बच्चों आज के लिए हम यहीं पर रखेंगे। इसका जो दूसरा दृश्य है मैं आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।